Hello students, good morning. So in the last class we have completed the chapter chemistry in everyday life. So today we will discuss a new chapter, the P block elements, and this chapter contains 8 marks for your final exams. So it is one of the very important, and it is a big chapter for your syllabus or for this course. So before that you have to know the periodic table. I think in the first year courses you have learned little bit about the periodic table as well as the S block, P block and D block elements. So you see this one is your P block element periodic table. So we know that in a periodic table there are 18 groups and 7 periods. So now what are S block elements? The electron enters in the last electron enters into the S orbital, that's are called S block. For example, see this one. This is group 1, this is group 2, and this one period number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this one is group 1 and group 2, and group 1 and group 2 are S block elements. And these are the group 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So these are the D block elements, and these are called transition elements because they are in transition between the P block and S block elements, and the rest of them are P block. That is, P block elements are the right position of the periodic table. That means group 13, 14, 15, 16, 17, 18. That means group 13 to 18 are the P block elements, and the F block elements are also called inner transition elements, are below the periodic table. And there are two types of F block series, lengthened series and actinide series, that we have already learned about in the first year courses. Still I am just introduce again the periodic table. So next we'll study P block elements in details. So P block elements, that means what are P block elements? P block elements are those elements in which the last electron enters into the P orbitals. So generally it starts from group 13 to group 18. So group 13 and S block elements group 1 and 2 I have already told you to, and S and P block elements togetherly called representative elements or main group elements. So next, so outermost electronic configuration varies from ns2np1 to ns2np6. That means P block element or general electronic configuration to ki general ns2np1 to ns2np6 মানে s orbital দুটা ইলেকট্রন কমন থাকিবই আৰু p orbital 1 পৰা স্টার্ট কৰি 6টা ইলেকট্রন থাকিব, যেনে ns2np1 হ'ব পাৰে গ্ৰুপ 13, ns2np2 হ'লে গ্ৰুপ 14, p3 হ'লে 15, p4 হ'লে 16, p5 হ'লে 17, p6 হ'লে 18. সো মানে আলটিমেটলি ns2np1 পৰা স্টার্ট কৰি ns2np6 লৈকে ইহঁতৰ জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন. তো মই কৈছোঁ যে গ্ৰুপ 30 এলিমেন্টছৰ ns2np1 যেনে বোরন, বোরনৰ 1s2 2s2 2p1, গ্ৰুপ 14 এলিমেন্টস যেনে কার্বন 2s2 2p2. আচ্ছা, মেইন পয়েন্টস P block elements মেইন পয়েন্টখিনি ডিসকাস কৰিম. Most of the P block elements are non-metals. Generally P block elements are non-metals, and non-metals are the right position of the periodic table. So P block elements are বেছিভাগে non-metal হয় আৰু কিছুমান মেটালয়েড মানে ধাতুকল্প হয়, আৰু এক্সেপশনাল কিছুমান যিবিলাক periodic table তলত আছে P block elements এইকেইটাই মেটাল হয়. তো most of them are generally non-metals. So they have variable oxidation states. Variable oxidation state মানে যেনে P block elements বিলাকৰ oxidation state কেইবাটাও থাকে, যেনে +3 থাকে, +5 থাকে, মানে সিঙ্গেল অক্সিডেশন স্টেট নহয় আৰু. সো দে ফর্ম অ্যাসিডিক অক্সাইডস. ইহঁতৰ অক্সাইডবোৰ জেনারেলি এসিডিক ইন নেচার হয়. দে ইম্পার্ট নো ক্যারেক্টারিস্টিক কালার টু দ্য ফ্লেম. মানে P block elements বিলাকক যদি তুমি ফ্লেমত বুনসেন বার্নার বা অক্সিডাইজিং ফ্লেমত যেতিয়া বার্ন কৰিম তেতিয়া কোনো কালার প্রডিউস নকৰে. জেনারেলি দে ফর্ম কোভেলেন্ট কম্পাউন্ডস, হ্যালোজেন ফর্মস সল্টস উইথ অ্যালকালি মেটালস. P block elements বিলাকে জেনারেলি কোভেলেন্ট কম্পাউন্ড ফর্ম কৰে. কোভেলেন্ট কম্পাউন্ড কি আছিল? Covalent compounds are the compounds in which the bonds are formed by the sharing of electrons, and halogen forms salts with alkali metals. Alkali metal যেনে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ইহঁতৰ লগত হেলোজেনে যেতিয়া ৰিয়েক্ট কৰে তেতিয়া ইহঁতে কি কৰে সল্ট প্ৰডিউস কৰে, যেনে সোডিয়াম ক্লোরাইড. ক্লোরিন এটা P block element হেলোজেন আৰু সোডিয়াম এটা alkali metal, গতিকে ইয়াৰ লগত সল্ট প্ৰডিউসড হয়. তো এইটোৱে কৈছে যে হেলোজেন ফর্মস salts with alkali metals.
So they have high ionization potential. Now what is ionization potential? Yeah, ionization energy বুলিও কোৱা হয়. So first year periodicity বোলা chapter মই পঢ়াইছিলো ionization energy বা ionization potential মানে কি? Ionization energy or ionization potential is the energy or the power required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. It's called an ionization energy. মানে এটা gaseous atomৰ পৰা তুমি outermost shellৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ৰিমুভ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি এনাৰ্জি লাগে সেইটো ionization energy. So generally এই p block elements বিলাকৰ ionization energy generally s block elements তকৈ অলপ বেছি থাকে. এইটোৱে কৈছে they have large electron gain enthalpy. Now what is electron gain enthalpy or electron affinity? The electron affinity or electron gain enthalpy is the energy release when you add an electron to the isolated gaseous atom. For example, chlorine যদি এটা ইলেক্ট্ৰন এড কৰা এটো Cl- হ'ব তো এই ইলেক্ট্ৰনটো এড কৰাৰ ফলত যিখিনি এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ব এটো হ'ব ইলেক্ট্ৰন গেইন এনথালপি বা ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি সো জেনাৰেলি এই পি ব্লক এলিমেন্টস বিলাকৰ ইলেক্ট্ৰন এফিনিটি ইন কম্পাৰিজন টু দা এছ ব্লক এলিমেন্ট কৈ বেছি থাকে সো দে আৰ সলিড লিকুইড গ্যাসেস এট রুম টেম্পারেচার মানে জেনারেলি রুম টেম্পারেচার মানে জেনারেলি 20 নরমালি 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রুম টেম্পারেচার বুলি কোৱা হয় সো রুম টেম্পারেচাৰত পি ব্লক এলিমেন্টস বিলাক জেনারেলি সলিড লিকুইড এন্ড গ্যাসেস হয় সো যেনে কিন্তু ব্রোমিন এটা এক্সেপশনাল কেস ব্রোমিন নন মেটাল কিন্তু লিকুইড হয় সিমিলারলি আমার যেনে মার্কারি বা পারা এটো এটা মেটাল হয় কিন্তু লিকুইড হয় তো ব্রোমিন এটা এক্সেপশনাল কেস ফর পি ব্লক এলিমেন্টস তার পিছত কৈছে দা একুয়াস সলিউশনস দেয়ার অক্সাইডস আর এসিডিক ইন নেচার মানে পি ব্লক এলিমেন্টস বিলাকত যেনে নাইট্রিক এসিড সালফিউরিক এসিড এবোৰ হৈছে ইহঁতৰ অক্সাইডস এবোৰ জেনাৰেলি এসিডিক ইন নেচার হয় এটা কোয়েশ্চন আছে why p block elements consist of only 6 groups আমি অলপ আগতে কৈছো যে গ্ৰুপ 13 ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি গ্ৰুপ 18 লৈকে p block elements এতিয়া ইহঁতৰ গ্ৰুপ 6টা কিয় ইহঁতৰ গ্ৰুপ 6টা হোৱাৰ কাৰণ এটোৱে যে p block elements ত p or 3টা p orbital থাকে আৰু এটা p orbital ত দুটা ইলেক্ট্ৰন ক্যাপাসিটি সো আলটিমেটলি মানে ইহঁতৰ কি থাকে 6টা p orbital capacity থাকে ইয়াতে কৈছে the number of p orbital is 3 therefore the maximum number of electrons that can be accommodated in a set of p orbital is 6 এই কাৰণে জেনাৰেলি ইহঁতৰ p orbitalত 6টা গ্ৰুপ থাকে মানে p block elements therefore there are 6 groups of the p block elements in the periodic table numbering from 13 to 18 এটোৱে যে p orbitalত maximum 6টা ইলেক্ট্ৰন থাকে এটা p orbital দুটাকে তিনটা p orbital আছে গতিকে 6টা ইলেক্ট্ৰন এই কাৰণে ইহঁতৰ গ্ৰুপ 6টা আছে p block elementsৰ আচ্ছা কৈছে বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লুরিন এন্ড হিলিয়াম আর দ্য হেড গ্রুপস মানে যেটা গ্রুপ 13 ৰ মেইন এলিমেন্টটো হৈছে বোরন মানে গ্রুপ 13 টো বোরন ফ্যামিলি বুলি কোৱা হয় গ্রুপ 14 কার্বন দি স্টার্ট হয় মানে স্টার্টিং এলিমেন্টটো কার্বন ফ্যামিলি কয় গ্রুপ 15 ৰ স্টার্টিং এলিমেন্ট হৈছে নাইট্ৰোজেন ফ্যামিলি কয় গ্রুপ 15 এলিমেন্টক গ্রুপ 15 লেকক গ্ৰুপ 16 ক অক্সিজেন ফ্যামিলি কয় 17 ক ফ্লোরিন ফ্যামিলি কোৱা বা হেলোজেন ফ্যামিলি কোৱা হয় আৰু গ্ৰুপ 18 টো হিলিয়াম ফ্যামিলি মানে স্টার্টিং উইথ দ্য হিলিয়াম বুলি কয় সো দেয়ার ভ্যালেন্সিয়াল ইলেক্ট্রনিক কনফিগারেশন ইজ ns2 np1 to 6 except for helium হিলিয়ামৰ বাহিৰে গুটেকেটাৰ ইলেক্ট্ৰন জেনাৰেল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগারেশন হৈছে ns2 np1 to 6 কাৰণ হিলিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰন কনফিগারেশন 1s2 ইয়াৰ এটমিক নাম্বাৰ 2 আছে এই কাৰণে এক্সেপশনাল এটো এটা আচ্ছা এটো হৈছে এটা টেবুল ইয়াতে কি কি দিছে the important oxidation states exhibited by p block elements are shown in the table so generally it is a general electronic configuration দিছে আর একটা গ্রুপ দিছে ফার্স্ট মেম্বার অফ the group oxidation state other oxidation state so group 13 or electronic configuration ns2 np1 first member to boron আর ইয়ার general oxidation state হইছে +3 other oxidation state মানে +3 কো বেশিও থাকে +1 similarly 14 or ns2 np2 carbon to main first group +4 ইয়ার +4 মানে কি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন দিব পাৰে আৰু -4 কি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ল'ব পাৰে +2 যেতিয়া জাস্ট পি ইলেক্ট্ৰন কেটা বন্ডিংত ইনভলভ হয় তেতিয়া +2 হয় সিমিলারলি গ্ৰুপ 15 ত ns2 np3 হৈছে ইহঁতৰ জেনারেল ইলেক্ট্রনিক কনফিগারেশন স্টার্টিং এলিমেন্টটো হৈছে নাইট্ৰোজেন +5 হয় +5 কেতিয়া যেতিয়া পি অরবিটালত ইলেক্ট্রন তিনিটা বন্ডিং ইনভলভ এজ ওয়েল এজ দা s ইলেক্ট্ৰনো বন্ডিংত ইনভলভ হয় তো +3 -3 হয় +3 কেতিয়া যেতিয়া পি অরবিটালৰ
গ্ৰুপ 15ত জাষ্ট পি ইলেক্ট্ৰনখিনি বন্ডিঙত ইনভলভ হয় আৰু -3 কেতিয়া যেতিয়া বা তিনটা ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰে তেতিয়া -3 হয়। সিমিলারলি সালফারের আছে NH2NP4, অক্সিজেন +6 আছে, ইহঁতৰ অক্সিডেশন স্টেট +4 +2 -2 হয়। গ্ৰুপ 17 মানে হেলোজেন ফ্যামিলি NH2NP5, ফ্লোরিন মেইন এলিমেন্ট +7 অক্সিডেশন স্টেট, ইয়াৰ উপৰি +5 +3 +1 -1 হয়। নোবেল গ্যাস গ্ৰুপ 18 ফ্যামিলি নোবেল গ্যাস বুলি কোৱা হয়। NH2NP6 কমন ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগারেশন আৰু 1s2 ফৰ হিলিয়াম এক্সেপশনাল। তো হিলিয়াম হৈছে মেইন এলিমেন্টসটো আৰু +8 অক্সিডেশন স্টেট হয় কমন, ইয়াৰ উপৰি +6 +4 +2 হয়। আচ্ছা, তাৰপিছত কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে যেনে এটমিক নাম্বাৰ নাইট্ৰোজেনৰ 7 আছে, ফসফৰাছ 15 আছে, আৰ্ছেনিক 33, এন্টিমনি 51, বিস্মুথ 83। তো মানে গ্ৰুপ 15 আমি জেনেৰেলি গ্ৰুপ 13 আৰু গ্ৰুপ 14 ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কোৰ্সত পঢ়া হৈ গৈছিলে, এইটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সিলেবাছত আছিলে, কিন্তু গ্ৰুপ 15 পৰা গ্ৰুপ 18 লৈকে আমি সেকেন্ড ইয়াৰ সিলেবাছত পি ব্লক এলিমেন্টস ইন ডিটেইল স্টাডি কৰিম। তো গ্ৰুপ 15 আৰু গ্ৰুপ 18 পৰাহে সেকেন্ড ইয়াৰ কোৰ্সত পৰীক্ষাত কোৱেশ্চন কাটে। ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ 13 আৰু 14 হৈ গৈছিলে। তো প্ৰথমে গ্ৰুপ 15 এলিমেন্টছত আছে নাইট্ৰোজেন, ফসফৰাছ, আৰ্ছেনিক, এন্টিমনি, বিস্মুথ। তো ইহঁতৰ পেৰিয়ডিক প্ৰপাৰ্টিজখিনি দিয়া আছে। এটমিক নাম্বাৰ নাইট্ৰোজেন 7, ফসফরাস 15, সিমিলারলি আর্সেনিক 33, 51 এন্টিমনি, 83 বিস্মুথ। এটমিক মাস সিমিলারলি তেনেকৈ দিয়া আছে 14, 30.97, ইয়াক 31 বুলি কোৱা হয়। 74.92 মানে আলটিমেটলি এপ্ৰক্সিমেটলি 75। সিমিলারলি এনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগারেশনখিনি দিয়া আছে। ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি দিয়া আছে, ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি, আয়নেশন এনার্জি দিয়া আছে, আয়নিক রেডিয়াস দিয়া আছে, মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্ট, ডেন্সিটি এটসেট্রা। আচ্ছা, তো গ্ৰুপ 15 এতিয়া আমি ডিটেইল স্টাডি কৰিম। আগতে কৈছোঁ যে গ্ৰুপ 15ত কি আছে, নাইট্ৰোজেন হৈছে প্ৰথম এলিমেণ্টটো, ফসফৰাছ, আৰ্ছেনিক, এন্টিমনি, বিস্মুথ। তো ইহঁতৰ জেনেৰেল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন কি NS2NP3। তো ইয়াতে কি দিছে, দি এছ অৰবিটেল ইজ কমপ্লিটলি ফিল্ড এণ্ড পি অৰবিটেলছ আৰ হাফ ফিল্ড মেকিং দেয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন এক্সট্ৰা ষ্টেবল। চোৱা, আমি আগতে কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কোৰ্সত যে যিবোৰ এলিমেণ্টছৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন হাফ ফিল্ড বা ফুল ফিল্ড থাকে সিহঁতৰ ষ্টেবল থাকে। যেনে নোবেল গেছবিলাকৰ P6 মানে ফুল ফিল্ড ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগারেশন ভেৰি ভেৰি ষ্টেবল, আৰু যিবিলাকৰ হাফ ফিল্ড ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগারেশন সেইবোৰো ষ্টেবল হয়। যেনে NS2NP3 P 6টা ইলেক্ট্ৰন কেপাচিটি আছে, গতিকে ইয়াৰ 3টো হৈছে হাফ ফিল্ড, সেইকাৰণে এইটো এটা এক্সট্ৰা ষ্টেবিলিটি পোৱা যায়। সেইকাৰণে এইবোৰ কম্পাউণ্ডবোৰ বেলেগ ষ্টেবল হয়। তো ইয়াৰ জেনেৰেল অক্সিডেশন ষ্টেটটো হৈছে +3 এণ্ড +5 অক্সিডেশন ষ্টেট। তো +3 কেতিয়া হয়, যেতিয়া তিনটা ইলেক্ট্ৰন বৰ্ণিঙত ইনভলভ হয়, আৰু যেতিয়া পি ইলেক্ট্ৰন এজ ৱেল এজ দ্য এছ ইলেক্ট্ৰন যদি বন্ডিঙত ইনভলভ হয় তেতিয়া +5 হয়। আচ্ছা, তাৰপিছত আছে এটমিক এণ্ড আয়নিক ৰেডিয়াই। তো এটমিক এণ্ড আয়নিক ৰেডিয়াত কোভেলেন্ট এণ্ড আয়নিক ৰেডিয়াই আছে ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট। কোভেলেন্ট এণ্ড আয়নিক ৰেডিয়াই ইনক্ৰিজেছ ইন সাইজ ডাউন দ্য গ্ৰুপ। মানে এই যে আয়নিক ৰেডিয়াই বা এটমিক ৰেডিয়াই, এইটো হৈছে নাইট্ৰোজেন ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট, তাৰপিছত ফসফৰাছ, আৰ্ছেনিক, এন্টিমনি, বিস্মুথ। মানে ডাউন দ্য গ্ৰুপ, এইটো ডাউন দ্য গ্ৰুপ, এইটো এটা গ্ৰুপ হয়। সো ডাউন দ্য গ্ৰুপ দ্যাট মিনস এটমিক সাইজ ইনক্রিজেস or covalent radius increases or ionic radius increases. Why? Because down the group number of shell increases. Number of shell increases হলে কি স্ক্রিনিং ইফেক্ট বাড়ি যায়, নিউক্লিয়াস আর আউটারমোস্ট শেল ইলেক্ট্রন ডিস্টেন্স বাড়ি যায়, যার কারণে অ্যাটমিক সাইজটো বা আয়নিক রেডিয়াস বা কোভেলেন্ট রেডিয়াসটো বাড়ি যায়। তো এইটোৱে কৈছে। তাৰপিছত কৈছে দেয়াৰ ইজ এ কনচিডাৰেবল ইনক্ৰিজ ইন কোভেলেন্ট ৰেডিয়াস ফ্ৰম নাইট্ৰোজেন টু ফসফৰাছ। মানে নাইট্ৰোজেন আৰু ফসফৰাছ অলপ ডিফাৰেন্সটো বেছি আছে। তাৰপিছত আৰ্ছেনিক টু বিস্মুথ, only a small increase in covalent radius is observed due to the presence of completely filled d orbitals and or f orbitals in the heavier elements. মানে আর্সেনিক এন্টিমনিত কি আছে, ইহঁত হেভি এলিমেন্টস, ইহঁতৰ এটমিক নাম্বাৰ বেছি, ইহঁতৰ ফুল ফিল ডি অরবিটালস এন্ড এফ অরবিটালস আছে, যার কারণে ইহঁতৰ আয়নিক রেডিয়াস বা কোভেলেন্ট রেডিয়াসৰ এপ্রক্সিমেটলি ইমান ডিফারেন্স নাই, মানে এপ্রক্সিমেটলি সেম হয়। তাৰপিছত আছে আয়নেশন এনথালপি। তো আয়নেশন এনার্জি যিকোনো দিন পেরিয়ডিক টেবুলত ডাউন দ্য গ্রুপ ডিক্রিজ হয়। এইটো হৈছে আয়নেশন এনার্জি, এইটো হৈছে ফার্স্ট আয়নেশন এনার্জি, এইটো সেকেন্ড আয়নেশন এনার্জি, এইটো থার্ড আয়নেশন এনার্জি। জেনারেলি আমি পেরিয়ডিক টেবুলত এলং দ্য পিরিয়ড আয়নেশন এনার্জি ইনক্রিজেস হয়। কিয়? এলং দ্য পিরিয়ড গ'লে আমাৰ এটমিক সাইজবিলাক সৰু হৈ যায়। এটমিক সাইজ সৰু হৈ গ'লে কি হয়, ইলেক্ট্ৰনখিনি ৰিমুভ কৰিবলৈ এনাৰ্জি বেছি লাগে। সো দ্যাট মিনস এলং দ্য পিরিয়ড আয়নেশন এনার্জি ইনক্রিজেস। সো এইটো চোৱা, কিন্তু ডাউন দ্য গ্ৰুপ
ডাউন দ্য গ্ৰুপ নাম্বাৰ অফ শেল ইনক্ৰিজেছ, দ্যাট মিনছ এটমিক সাইজ ইনক্ৰিজেছ, আৰু এটমিক সাইজ যদি বাঢ়ি যায় আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি বা আয়নাইজেশ্যন পটেঞ্চিয়েল কমি যায়। তো ইয়াতে চোৱা নাইট্ৰজেনৰ আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি ফাৰ্ষ্ট আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি 1402 কিলোজন মোল পাৰ মোল। তাৰপিছত 1012 মানে ফসফৰাছ, মানে ডাউন দ্য গ্ৰুপ ডিক্ৰিজ হৈ আছে। কিয়? ডাউন দ্য গ্ৰুপ নাম্বাৰ অফ শেল বাঢ়ি গৈ আছে, এটমিক নাম্বাৰ বাঢ়ি গৈ আছে, স্ক্ৰিনিং ইফেক্ট বাঢ়ি গৈ আছে, সেইকাৰণে আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি ডিক্ৰিজ হৈ আছে। এইটো হৈছে ছেকেণ্ড আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি, এইটো হৈছে থাৰ্ড আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি। যিমানে আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি বাঢ়িব, মানে জেনেৰেলি ছেকেণ্ড আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি ফাৰ্ষ্ট আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জিতকৈ বেছি হয়, থাৰ্ড আয়নাইজেশ্যন ছেকেণ্ড আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জিতকৈ বেছি হয়। এইবিলাক ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আমি ডিটেইলছ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ অলৰেডি। আচ্ছা, তাৰপিছত কৈছে আয়নাইজেশ্যন এনথালপি অফ গ্ৰুপ 15 এলিমেণ্টছ গ্ৰেটাৰ দেন গ্ৰুপ 14 এলিমেণ্টছ। তো গ্ৰুপ 15 এলিমেণ্টছৰ আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি গ্ৰুপ 14 এলিমেণ্টছতকৈ অলপ বেছি। ইয়াৰ আৰু এটা কাৰণ আছে, কাৰণ গ্ৰুপ 15 এলিমেণ্টছবিলাকৰ হাফ ফিল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন, ইহঁতৰ এক্সট্ৰা ষ্টেবিলিটি ফৰ্ম হয়। সিমিলাৰলি যেনে নাইট্ৰজেন হৈছে গ্ৰুপ 15 এলিমেণ্টছ, অক্সিজেন হৈছে গ্ৰুপ 16 এলিমেণ্টছ। তো আমি জানো এলং দ্য পিৰিয়ড আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি ইনক্ৰিজ হয়, গতিকে অক্সিজেনৰ ফাৰ্ষ্ট আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি নাইট্ৰজেনতকৈ বেছি হ'ব লাগিছিল, কিন্তু নাইট্ৰজেনৰ হাফ ফিল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন আছে 1:2:2p3, আৰু অক্সিজেনৰ আছে 1:2:2p4। এইকাৰণে নাইট্ৰজেনৰ ফাৰ্ষ্ট আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি অক্সিজেনতকৈ বেছি। কিন্তু ইফালে ছেকেণ্ড আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি আকৌ অক্সিজেনৰ নাইট্ৰজেনতকৈ বেছি, কাৰণ ছেকেণ্ড আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জিত অক্সিজেন আকৌ হাফ ফিল্ড হৈ যায়, সেইকাৰণে ছেকেণ্ড আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি অক্সিজেনৰ বেছি। তো ইয়াতে সেইটো কৈছে বিকজ অফ দ্য এক্সট্ৰা ষ্টেবল হাফ ফিল্ড পি অৰবিটেল ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন এণ্ড স্মলাৰ চাইজ অফ গ্ৰুপ 15 এলিমেণ্টছ। সেইকাৰণে গ্ৰুপ 15 এলিমেণ্টছবোৰ গ্ৰুপ 14 এলিমেণ্টছতকৈ আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি বেছি হয়। তাৰপিছত হৈছে ইনক্ৰিজ ইন মেগনিটিউড অফ দ্য ইফেক্টিভ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ। এফেক্টিভ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জো বেছি হয়, এলং দ্য পিৰিয়ড গ'লে নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ বাঢ়ি গৈ থাকে, আৰু নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ বাঢ়ি গৈ থাকিলে কি হয়, এটমটো সৰু হৈ যায়, চাইজটো সৰু হৈ যায়। তো আল্টিমেটলি ইফেক্টিভ নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ গ্ৰুপ 15 এলিমেণ্টৰ গ্ৰুপ 14 এলিমেণ্টতকৈ অলপ বেছি হয়। তো ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি মানে কি আছিল? হোৱাট ৱাজ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি? ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি ইজ দ্য পাৱাৰ অফ এট্ৰাক্ট এ শ্বেয়াৰ্ড পেয়াৰ অফ ইলেক্ট্ৰন or bonding an electron toward itself of an atom. Suppose chlorine বা হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ H আৰু Cl, ক্লৰিনটো বেছি ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ। কিয়? ক্লৰিনে হাইড্ৰজেন আৰু ক্লৰিনৰ মাজত যিখিনি বণ্ডিং ইলেক্ট্ৰন ক্লৰিনৰ ফালে নিজৰ ফালে টানি লয়, আৰু এই টানাৰ পাৱাৰটো কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি। তো ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? আগতে কৈছোঁ যে চাইজ সৰু হ'লে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি বাঢ়ি যায়। তো চিমিলাৰলি আমাৰ গ্ৰুপ 15 এলিমেণ্টত এইটো চোৱা ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি, নাইট্ৰজেনটো স্মল ইন চাইজ ফসফৰাছতকৈ, সেইকাৰণে নাইট্ৰজেন ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি এইটো সিহঁতৰ পিৰিয়ডতকৈ আটাইতকৈ বেছি। মানে ডাউন দ্য গ্ৰুপ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি ডিক্ৰিজেছ বিকজ ডাউন দ্য গ্ৰুপ এটমিক চাইজ ইনক্ৰিজেছ, সেইকাৰণে নাইট্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি বেছি। তো ইয়াতে কৈছে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ ভেলু ইন জেনেৰেল ডিক্ৰিজ ডাউন দ্য গ্ৰুপ উইথ ইনক্ৰিজিং এটমিক চাইজ, মানে ডাউন দ্য গ্ৰুপ এটমিক চাইজ বাঢ়াৰ লগে লগে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি কমি যায়। আচ্ছা, তাৰপিছত আছে ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ মানে যেনে সিহঁতে কালাৰ এটচেট্ৰা, ডেঞ্চিটি। তো জেনেৰেলি নাইট্ৰজেন এক্সিষ্ট ইন ফ্ৰী এজ ৱেল এজ ইন কম্বাইন ষ্টেট। আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত নাইট্ৰজেন 78% আছে, এইটো হৈছে ফ্ৰী ষ্টেটত, আৰু কম্বাইন ষ্টেটত যেনে অক্সাইডছ, নাইট্ৰজেন অক্সাইডছ, নাইট্ৰিক এচিড এটচেট্ৰা পোৱা যায়। তো দে আৰ এক্সিষ্ট ইন পলিএটমিক নেচাৰ, পলিএটমিক যেনে এল'ট্ৰপিক ফৰ্মতো থাকে। ডাইনাইট্ৰজেন আৰু নাইট্ৰজেনত ছিংগল নাইট্ৰজেন এটম হিচাপে নাথাকে, N2 হিচাপে থাকে, আৰু বেলেগ যেনে ফসফৰাছবোৰ P4 ছলিড ষ্টেটত থাকে, বা এইটো টেট্ৰাভেলেন্সি আৰু P4। তো মেটালিক কেৰেক্টাৰ ইনক্ৰিজেছ ডাউন দ্য গ্ৰুপ, মানে আগতে কৈছোঁ যে পেৰিয়ডিক টেবলত যিকোনো এটা গ্ৰুপ লোৱা ডাউন দ্য গ্ৰুপ মেটালিক কেৰেক্টাৰ ইনক্ৰিজেছ, কাৰণ যিবিলাক সোনকালে ইলেক্ট্ৰন ৰিলিজ কৰে সিহঁতৰ মেটালিক কেৰেক্টাৰ বাঢ়ি যায়। তো ডাউন দ্য গ্ৰুপ দ্যাট মিনছ পেৰিয়ডিক গ্ৰুপ 15 এলিমেণ্টছৰ নাইট্ৰজেন আৰু ফসফৰাছটো হৈছে নন মেটেল, কিন্তু আৰ্ছেনিক এণ্টিমনি আকৌ মেটালইড মানে ধাতুকল্প, আৰু বিস্মুথটো হৈছে মেটেল। So this is due to the decrease in ionization enthalpy and increase in atomic size. এইটোৱে কৈছোঁ যে ডাউন দ্য গ্ৰুপ আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি কমি যায় আৰু এটমিক চাইজ বাঢ়ি যায়, সেইকাৰণে মেটালিক কেৰেক্টাৰো বাঢ়ি যায়। সিমিলাৰলি কৈছে দি বইলিং পইণ্টছ ইনক্ৰিজ ফ্ৰম টপ টু বটম ইন দ্য গ্ৰুপ, মানে মলিকুলাৰ ৱেইট বা যিমানে বাঢ়ি যাব বইলিং পইণ্ট মেল্টিং পইণ্ট বাঢ়ি যাব।
the melting point increases up to arsenic and then decreases up to bismuth. So anomalous properties of nitrogen মানে কিছুমান ব্যতিক্রম ইউনিক properties আছে নাইট্রোজেনৰ because of its small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, non-ability মানে নাইট্রোজেনে তার রেস্ট অফ দ্য ফ্যামিলি মানে ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিস্ফুট ইহঁততকৈ অলপ বেলেগ ধৰণে বিহেভ কৰে কাৰণ কি ব্যতিক্ৰমী বিহেভিয়াৰ কৰে কাৰণ ইয়াৰ স্মল সাইজ হাই ইলেক্ট্ৰনেগেটিভিটি হাই ৰেডিয়েশ্যন এন্থালপি নন এবিলিটি অফ ডি অৰবিটেল নাইট্ৰোজেনৰ ডি অৰবিটেল নাই বাকি ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি ইহঁতৰ ডি অৰবিটেল আছে সো নাইট্ৰোজেনে পি পাই মাল্টিপল বন্ড ফৰ্ম কৰে মানে নাইট্ৰোজেনৰ n2 ট্ৰিপল বন্ড আছে বন্ড অৰ্ডাৰ 3 গতিকে ষ্ট্ৰং বন্ডিং এন্থালপি হয় সো ইট ইজ ভেৰি ভেৰি হাই এটো নাইট্ৰোজেনে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত ৰিয়েক্ট নকৰে কিন্তু হাই টেম্পাৰেচাৰ দিলে ৰিয়েক্টিভ হয় so heavier elements do not form p bonds as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective bonding phosphorus pp arsenic ss and antimony sb form single bonds কিন্তু nitrogen triple bond form করে তো nitrogen single bond is weaker than pp single bond মানে phosphorus single bond কৈ nitrogen single bond weaker হয় কাৰণ ইয়াৰ bond length টো অলপ short হয় Nitrogen cannot form bond with transition elements कारण d block element d orbital নাই absence of d orbitals বাকি phosphorus antimony arsenic ইয়াতে কি কৰে transition element লগত ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে কাৰণ ইয়াতে d orbital আছে আচ্ছা বাকিখিনি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ